हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा एक बार फिर तो रेस अकैडमी ऑफिशियल दे उत्ते। ठीक है जी, जिमें कि सानू पता है साडा जिहड़ा नायब तहसीलदार दा पेपर आ 22 मई नूं लग्या होया। ठीक है, सो उहदे रिगार्डिंग आपां अज करांगे परमुटेशन एंड कॉम्बीनेशन। ठीक है, सो जिन्ना भी हुण तक तुसीं पढ़िया आ वो वैल एंड गुड आ। ठीक है, अपने जीके जीएस दे नोट्स रिवाइज करो, करंट अफेयर रिवाइज करो। ठीक है, तो क्वांट दे जिन्ने सैक्शन की तुहाडे को मैक्सीमम टू मैक्सीमम प्रैक्टिस हो सकती है करो। एटलीस्ट डेली दे 2 मॉक टेस्ट जरूर दिओ। ठीक है, ताकि तुहानू अपना उसका बाद चों नहीं करो एनालिसिस। अगर 2 नहीं दे होंदे तो एक मॉक टेस्ट जरूर दिओ, जिथों भी दिओ किते भी दिओ। ठीक है, अगर तुसीं साडे नाल जुड़े होए हो तो तुहानू पता साडा जिहड़ा नायब तहसीलदार दा बैच आ वो MCQ सीरीज़ ते तुहाडा जिहड़ा इहदे विच तुहानू ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ पेपर आ वो ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ठीक है, सो ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ पेपर ਦੇ ਸਕਦੇ तो एनालिसिस ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ठीक है, सो ਅੱਜ ਇਸੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ। ठीक है, ਕੁਆਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ठीक है, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ठीक है, अगर ये चीज़ परमुटेशन एंड कॉम्बीनेशन पढ़े हो तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने के आसानी हो जाती है। आप डायरैक्ट भी जंप कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के उत्ते, बट वो ना थोड़ी जी कंसैप्चुअल क्लैरिटी जी वो सानू आ नहीं पाती। ठीक है, सो अज आप करांगे परमुटेशन। ठीक है, उस तो बाद करांगे कॉम्बीनेशन, फिर इन्हां दोनों का कॉम्बीनेशन करांगे, फिर करांगे कुछ इन्हां दे MCQ। अज भी MCQ करांगे, फिलहाल अज आप करांगे परमुटेशन। ठीक है, परमुटेशन। ठीक है, प्रोनंसीएशन ना जाओ तुसीं, बाकी चैक करते रहो क्योंकि वो कॉम्बीनेशन की तरह आप बोल देंगे परमुटेशन परमुटेशन। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बीनेशन। ठीक है, सो परमुटेशन की जो अगर आप डेफिनेशन लिखी देनी हो तो की कह सकते हैं? परमुटेशन इट इज़ ऑल अबाउट, ठीक है, रोटेशन, जहाँ आप कह सकते हैं कि इन हाउ मैनी वे we can arrange things। हुण थिंग्स तुहाडे कुछ भी हो सकता। ठीक है, ये तुहाडे लैटर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये तुहाडे परसन हो सकते हैं। ठीक है, ये तुहाडे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਆਪਾਂ अब मैं एग्जाम्पल लैके समझा दिंदा कि चलो आप एग्जाम्पल ਦੇ ਨਾਲ क्लीयर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले लीए जिमें हम तुहाडी आ। ठीक है, डेफिनेशन में लिखती इट इज़ ऑल अबाउट रोटेशन एंड अरेंजमेंट। ठीक है, मैं तुहानूं जिद्दां पहला भी दस्सण लगा, सपोज तुहाडी क्लास आ, क्लास दे विच तुसीं 10 जाणे आ। ठीक है, 10 जाणिਆਂ ਨੂੰ 10 कुर्सियां ते बिठा दिओ। ठीक है, ये की हो गया तुहाडा अरेंजमेंट हो गया। बट परमुटेशन की कहता कि तुसीं 10 कुर्सियां ते 10 बंदिਆਂ ਨੂੰ किन्ने वेज दे नाल किन्ने तरीकों के नाल बिठा सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहने आप परमुटेशन। ठीक है, क्योंकि वो आपस के रोटेट करनगे। सपोज पहला व्यक्ति पहले चेयर पर बैठा, ठीक है, अगली बारी उन्होंने चक के दूजी ते कर दिओ, तीजी ते कर दिओ, चौथी ते कर दिओ, इदां जिहड़ा 10वें ते होगा वो पहले ते आ जाऊगा। मतलब किन्ने तरीकों के नाल तुसीं 10 कुर्सियां ते 10 बंदिਆਂ ਨੂੰ किन्ने तरीके दे नाल बिठा सकते हो, उही है तुहाडा परमुटेशन। ते वो आपस दे विच की करनगे वो रोटेट करनगे तो उन्होंने अरेंजमेंट भी बदलूगा। ठीक है, सो परमुटेशन की है साडा इट इज़ ऑल अबाउट रोटेशन एंड अरेंजमेंट। ठीक है, इन हाउ मैनी वी कैन अरेंज आ थिंग्स, मैं लिखा सी ना पिछे। ठीक है, चलो आप इधर लिख लें। मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि इन हाउ मैनी वेज वी कैन अरेंज आ थिंग्स। ठीक है, स्लाइड चेंज करनी पैनी नहीं तो। ठीक है, आप इत्थे सके इत्थे आ जाते आप। ठीक है, सो किन्ने तरीकों के नाल आपां किसी चीज़ को अरेंज कर सकते हैं, उन्होंने कहते हैं परमुटेशन। ठीक है, हुण परमुटेशन के भी विच अगे टाइप्स आ जांदियां उहदियां। ठीक है, जिवें तुहाडी स्ट्रेट परमुटेशन, ठीक है, सर्कुलर। ठीक है, बाकी ये कुछ क्वेश्चन आ जाते, इन्ना डीप जाण की सानूं लोड़ नहीं, आपां सिर्फ कंसैप्ट पढ़ना परमुटेशन का। ठीक है, उस तो बाद कॉम्बीनेशन करांगे, फिर दोनों ही करांगे, फिर उस तो बाद करांगे आपां प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मैक्सीमम क्वेश्चन करने की कोशिश करांगे आप। ठीक है, सो मैं तुहानूं दस्स दिता कि जिहड़ी परमुटेशन आ वो की है, इट इज़ ऑल अबाउट रोटेशन एंड अरेंजमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुहाडा आही सीगा। ठीक है, हुण जिद्दां आ 2 लैटर सीगे AB। ठीक है, उहनूं किन्ने तरीके नाल लिख सकदे तुसीं? आ तुहाडा AB सीगा, तुसीं इहनूं किन्ने तरीके नाल लिख सकदे हैं? ठीक है, आ 2 ही तरीके नाल लिख सकदे, इस तो ज़्यादा तो नहीं लिख सकते ना। AB नूं मतलब आ 2 लैटर सीगे, AB लिखता BA लिखता। ठीक है, की कर दिता
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਲੈਟਰਸ ਆ, 3 ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ A B C ਆ, A B C ਲਿਖਤਾ, A C B ਲਿਖਤਾ, B A C ਲਿਖਤਾ, B C A ਲਿਖਤਾ, C A B ਲਿਖਤਾ, C A B ਲਿਖਤਾ, C B A ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 6 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ। ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ A B C D, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 24 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ 24 ਤਰੀਕੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੋੜ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ 2 ਲੈਟਰ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 2 ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, 3 ਲੈਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਟਰਮ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਰ 2 ਲੈਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਲੈਟਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ 6। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ 0 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ 0 ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆ ਉਹ 4 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 4 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ 12 ਲਿਖ ਦੂੰਗੇ ਜਾਂ 21। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ 3 ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਟਰਮ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ। ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ n ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ n-1, ਠੀਕ ਹੈ, n-2, n-3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 1, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਟਿਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 1 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਆ 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2n-1, ਠੀਕ ਹੈ, n-1 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ, ਦੇਖੋ ਆ 2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, n-1 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2 ਵੇਜ਼ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਦੱਸੋ 2 into 1 ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 3 into 2 into 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 3 into 1 -1, ਠੀਕ ਹੈ, -2 ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 1। ਹੁਣ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਦੂਣੀ 6, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ 4 ਤੀਏ 12, 12 ਦੂਣਾ 24, 24 ਏਕਮ 24। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਵਰਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6, 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 24, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 5 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 1। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੀ ਗੁਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਸੀਗਾ 24 3 ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6 ਗੁਣਾ 24 ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੂ 4 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਆ, ਇਹ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੂ 5 ਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 24 ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਗਰ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 120, 24 5 120 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, 24 5 ਤੁਹਾਡਾ 120 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੂ 6 ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ 120 ਗੁਣਾ 6 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 720 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 7 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ, 7 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੂ 7। ਹੁਣ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 720 ਗੁਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ 0, 7 ਦੂਣੀ 14, 1 7 7 49 ਤੇ 1 50, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 5040 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ, 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ
ठीक है 8 फैक्टोरियल तुसीं की लिख सकते हो 7 फैक्टोरियल इंटू 8 ठीक है यही करते हैं हुण 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी देखो 5040 है हुण 5040 नूं अगर 8 नाल गुणा करोगे देखो 0 8 चौका 32 3 8 चौका 32 एज इट इज़ आ जाना ठीक है 5 8 40 ठीक है आ 40 320 हो गया ठीक है इदां मैं थानू कहा कि 9 फैक्टोरियल की वैल्यू 9 फैक्टोरियल की वैल्यू कोई करोगे 8 फैक्टोरियल इंटू 9 करोगे क्योंकि 8 फैक्टोरियल की वैल्यू तुसीं कड्ढे लई है तो इनू की कर दोगे 9 आ 0 हो गया 9 दूनी 18 1 9 तीया 27 1 28 2 0 एज इट इज़ आ जाऊगा ठीक है 9 चौका तुहाडा 36 ठीक है सो तो अगर हुण इनू 10 नाल गुणा कर दोगे तो 10 नाल गुणा करके की आ जाऊगा एक 0 ही बच जाऊगी तुहाडी होर की आ जाऊगा 3 2 8 8 0 मतलब आ किहदी वैल्यू आ ये 10 फैक्टोरियल की वैल्यू ठीक है आपां 9 8 फैक्टोरियल तक भी अगर वैल्यू सॉरी 7 फैक्टोरियल तक भी आपां वैल्यूज़ याद रख लई तो उस तो बाद आपां की कर सकते हैं उस तो बाद आपां कर सकते हैं क्योंकि आपां उस तो अगलियां वैल्यू पता कर सकते हैं ठीक है हुण अगर 11 की भी करनी तो थानू वो देखो लिखिया ना 288 तो हुण इहदा मतलब 10 फैक्टोरियल इंटू 11 यही चीज़ आ सो आपां इत्थे भी अगर 11 नाल गुणा कर देवांगे 11 का मल्टीप्लाई तो डिविजिबिलिटी रूल अगर थानू पता है तो तुसीं उद्दां भी कर सकते बट वर्बली साडियां जिहड़ियां 10 तक मैक्सिमम यूज़ होंदियां अगर आपां 7 तक भी याद कर लई 7 तक भी याद कर लईआं तो सानू उस तो बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 या 9 तक यूज़ होंदियां ठीक है इन्ना यूज़ नहीं होंदा साडा सो फैक्टोरियल का मीनस पता लग गया सो इहदा मतलब की है जिवें हुण तुहाडा पिछे सीगा की कीता ही तुसीं ए बी नूं सीगा ए बी नूं तुसीं किन्ने तरीके नाल लिखिया देखो ए बी हो गया तो बी ए हो गया किन्ने तरीके नाल मैं की कहा सी 2 फैक्टोरियल वेज नाल लिख सकते हैं हुण 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हुंदी है 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1 किन्ने 2 तरीके नाल तुसीं देख लिया देखो एक तरीका आ हो गया एक तुहाडा आ तरीका हो गया 2 वेज नाल लिखिया इधर मैं थानू कहा ए बी सी हुण ये 3 लैटरस आ तां तुसीं की कहा सी थानू मैं 3 फैक्टोरियल वेज दे नाल की करूँगा हुण 3 फैक्टोरियल वेज की वैल्यू कितनी हुंदी है 3 गुणा 2 गुणा 1 6 हुंदी है ठीक है अगर हुण थानू पता होवे तां आ देखो 3 नूं आपां किन्ने तरीके नाल लिखिया सी 1 2 3 4 5 6 समझ लग गई ना यही चीज़ सीगी सो अरेंजमेंट आपां कर सकते हैं किहड़ा करना है ठीक है अरेंजमेंट करना है इन हाउ मैनी फैक्टोरियल 2 लैटरस तो 2 फैक्टोरियल वेज 3 लैटर तो 3 फैक्टोरियल वेज इस तरह मैं पूछा सी ना थानू इत्थे आ जाए 1 2 3 4 हुण इहनूं तुसीं किसी तरह अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज दे नाल की करोगे तुसीं 24 तरह ना कर सकोगे इदां मैं थानू एग्जाम्पल दी सी कि 10 बंदियां नूं 10 कुर्सियां ते बिठाना किन्नी तरह बिठा सकते हैं 10 बंदियां नूं ठीक है 10 मैन लै लो वूमेन लै लो कोई एक लै लो ठीक है चलो मैं दोनों चो कोई एक लै लो ठीक है 10 जाणिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ 10 ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕੋਗੇ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਈ ਮਤਲਬ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 50 140 ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦਾ ਥੀਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿਓ ठीक है सो आप हुण करांगे कुछ क्वेश्चन उम्मीद है थानू इहदी डेफिनेशन जरूर क्लीयर हो जाऊगी ठीक है चाहे इत्थे मैन वूमेन आ जाए चाहे इत्थे अल्फाबैट आ जाए चाहे तुहाडा नंबर आ जाए ठीक है चाहे मैं थानू कहा सी परसन आ जाए ठीक है बाकी इस इन्हां दे विच होर भी अगे जिहड़ियां फॉर्मेशन हुंदियां कि मान लो जे वूमेन ते मैं हुण कहां 10 चेयर आ ठीक है 10 चेयरां दे विच मैं कहां कि पहले ऑड नंबर ते मेल बैठना चाहिए ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੂਮਨ ਬੈਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗੁਲਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵਰਡ ਆਫ 5 ਲੈਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਲ ਲੈਟਰਸ ਆਫ
वर्ड गुलाब, कहते गुलाब नाम का जिहड़ा अखर शब्द है या नाम है, गुलाब किसी का नाम है, साडी फैकल्टी का नाम है, ठीक है, ये साडी टाइपिंग फैकल्टी है, ठीक है। हाउ मैनी वर्ड ऑफ 5 लैटर, कहते इस शब्द का इस्तेमाल करके तुसी किन्ने होर नवे वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कोशिश कर लेंगे हैं कि आप मान लो एल तो यू नू चेंज कर दिता, ठीक है, एक तो ये हो गया, हुण अगे आप की कर लवांगे यू एल आ बी ए नू चेंज कर हो गया, ठीक है। इदां ही अपना आ यू एल बी ए जी हो जाऊगा, इदां किन्ने क बन सकते हैं, 5 लैटर ना आप वर्बली नहीं बना सकते। सो सानू सिर्फ इन्ना ये नहीं पूछा जाऊगा कि किहड़े किहड़े लैटर बनणगे, दसो फाइंड द फॉलोइंग इन गुलाब लैटर तो इन्हां विचों किहड़ा लैटर नहीं बनया जाऊगा, सानू इदां नहीं पूछना, उन्होंने सिर्फ पूछना कि किन्ने तरीकिਆਂ नाल बना सकते हैं, ठीक है। सो साडा की आंसर हो जाऊगा, अगर 5 लैटर का वर्ड आ 5 लैटर का वर्ड सीगा साडा, ठीक है। आप छोटी एग्जाम्पल भी रखी हुई है, ठीक है, वो तुहानूं दसूंगा कि आप प्रैक्टिकली किद्दां बना सकते उन्होंने, ठीक है। हुण गुलाब लैटर सीगा, इहदे लैटर्स किन्ने आ 1 2 3 4 5, ठीक है। सो आप इहनूं की कर सकते, अगर 5 लैटर आ तां 5 फैक्टोरियल वेज दे नाल कर सकते हैं। हुण वर्बली तुहानूं याद आ तां 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हुंदी है, 120 हुंदी है। तुसीं दसो 120 तरीके नाल हत्थी बना लोगे, दिमाग 'च ही नहीं आना इन्नी छेती, ठीक है। सो सानू ये कभी नहीं पूछा जाना कि दसो इन्हां विचों किहड़े, उन्होंने 120 लिख के शीट नहीं भरनी साडी, सिर्फ उन्होंने ये पूछना ऑप्शन 120 हो जाऊगा, 240 हो जाऊगा, 118 हो जाऊगा, 119 हो जाऊगा, मतलब 191 फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी 4 ऑप्शन सिर्फ ये देने। इन हाउ मैनी वी कैन अरेंज ਜਾਂ किन्ने तरीके नाल होर आपां शब्द बना सकते हैं। तो एक चीज़ देखो रोटेशन का हुण इत्थे की यूज़ है, जिद्दां सपोज आपां गुलाब तो मैं आही बना लिया, ठीक है। हुण इहदा मतलब कि ये आपस दे विच रोटेट कर ले, नैक्सट दे विच की कर लूँगा, ठीक है। आ बी ये आपस दे विच रोटेट कर रहे ना, सो परमुटेशन का मतलब की आ रोटेशन ते अरेंजमेंट, ठीक है, किन्ने तरीके नाल अरेंजमेंट करते हैं तो किद्दां किद्दां रोटेशन होगी, ठीक है। यही चीज़ साडे सामने क्लीयर है ना। सो यही आपां पढ़ना। सो पहला साडा क्वेश्चन सीगा इन हाउ मैनी वर्ड ऑफ 5 लैटर कैन बी फाउंड यूजिंग द ऑल लैटर ऑफ वर्ड गुलाब, ठीक है। सो आपां दसता 120 वेज दे नाल कर सकांगे, ठीक है। इहदे विच होर भी अगे वेरीएशनस आणियां मैं तुहानूं दसूंगा, ठीक है। सो जिद्दां आपां चलदे हां नैक्सट क्वेश्चन ते, ठीक है। उम्मीद है तुहानूं मेरे तो आंसर देने तो पहला तुसीं आंसर देणगे, ठीक है। हुण आ भी इन हाउ मैनी वर्ड ऑफ 5 लैटर वर्ड कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द लैटर ऑफ वर्ड पिंकी, ठीक है। हुण तुसीं अगर यूट्यूब ते साडे नाल बने होए तो तुहानूं पता साडे पिंकी मैम जिहड़े कंप्यूटर ते इंग्लिश दे फैकल्टी है, ठीक है। सो हुण इत्थे भी किन्ने 5 लैटर आ 1 2 3 4 किन्ने आ 5 लैटर, ठीक है। इहनूं आपां चलो फिलहाल होल्ड ते रख लैंदे आ, क्यों मैं तुहानूं दसूंगा, ठीक है। आपां चलो ये बना लेंगे इन हाउ मैनी वर्ड ऑफ 5 लैटर कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द लैटर ऑफ वर्ड जियो। जियो दी सिमां सारियां कोई होनियां, मैं लगदा अद्धे जाने का नैट भी उत्थे देख देना, मेरे को खुद जियो दी है, ठीक है। बट पंजाब किसान एकता जिंदाबाद, ठीक है। सो जियो दी हुण जियो नूं आपां की कर सकते हैं, 3 की आ 3 लैटर आ तां 3 फैक्टोरियल वेज दे नाल कर सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल वैल्यू की कितनी हुंदी है 6 हुंदी है, ठीक है। आ देख लो आप ट्राई करते हैं, आ जियो हो गया, उस तो बाद की बनाऊँगा मैं आहा ओ आहा हो गया। हुण उस तो बाद देखो की हो जाऊगा, इनू आपस दे विच चेंज कर दो, ये हो जाऊगा, ठीक है। होर की हो जाऊगा दसो, ओहो ओ आई जे हो जाऊगा, किन्ने होगा 1 2 3 4 2 होर बन गए, दसो किहड़े किहड़े बन गए। ओ एक बारी 2 बारी मोहरे आ गया, हुण जे 2 बारी मोहरे हो गई, हुण आई नू लैके आओ, आई ओ जे हो जाऊगा, ठीक है। आई ओ जे हो जाऊगा, हुण आई कितनी बारी मोहरे आया, आई एक बारी फिर आऊगा, ठीक है। आई जे ओ देखो समझ लग गई, जी ओ जे आई ओ, ठीक है, जे ओ आई ओ जे आई ओ आई जे, ठीक है, आई ओ जे ओ, ठीक है। सो की कीता आपां जिहड़े वर्ड आ आपां प्रैक्टिकल भी इत्थे करके देख लिया कि ये जिहड़े 3 वर्डां दे नाल आपां 1 2 3 4 5 ते 6 लैटर बना सकते हैं, इस तो ज़्यादा आपां बना ही नहीं पावांगे, बना के देख लिओ भावें, ठीक है। अगर मिस स्पैल्ट मैं नहीं कोई कीता, क्योंकि देखो हर लैटर अगर 6 वे आ तो हर लैटर 2 बारी अगे आऊगा, 2 बारी ये बन गए, 2 बारी ये बन गए। देखो 2 लैटर इत्थे मोहरे आया, वो 2 बारी इत्थे मोहरे आया, 2 बारी इत्थे मोहरे आया, इधर 2 बारी वो लास्ट च होगा,
आई लास्ट च 2 बारी होगा, जे 2 बारी लास्ट च होगा, जे देख लो 2 बारी लास्ट च आ, ठीक है, ओ देख लो 2 बारी लास्ट च, इदां ही आई 2 बारी लास्ट च होगा किते, आ देख लो। समझ आई ना, मतलब हर एक ਜਿਹੜਾ हर एक 3 ਲੈਟਰ ਦਾ ਵਰਡ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਲੇਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ? 6 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। 6 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਟਵਿਸਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਕਰਾਇਆ ਗੁਲਾਬ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ। ਆ GULAB ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਹੈਗਾ? ਨਾ ਤਾਂ G ਰਿਪੀਟ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ U ਰਿਪੀਟ ਆ, ਨਾ L ਆ, ਨਾ A ਆ, ਨਾ B। ਬਟ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਦੇਖਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਪਿੰਕੀ ਲਿਖਿਆ PIN, ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ? ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? PINKI। ਹੁਣ ਪਿੰਕੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰਿਪੀਟ 1 PI। ਹੁਣ ਦੇਖੋ I 2 ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? I ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼। ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ 1 ਲੈਟਰ, 2 ਲੈਟਰ, 3 ਲੈਟਰ, 4 ਲੈਟਰ, 5 ਲੈਟਰ। 5 ਲੈਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਆ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਾਂ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ? ਆ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈ ਇਹਦੀ B। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ PINKI, ਆ ਪਿੰਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ PII, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ PII, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NK, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਥੇ II ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਰਸ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਵਾਲੀ I ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਦੱਸੋ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਇਸ I ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, ਇਸ I ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਇਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਮ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੋ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਰਿਪੀਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡਿਵਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੱਥੇ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਮਤਲਬ ਜੋ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਪੀਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ II, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PNK ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਲੈਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ I ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬਦਲਦਾ, ਇਸ I ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬਦਲਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? PNK। ਬਟ II ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੋਟੇਟ, ਬਟ ਸੇਮ ਵਰਡ ਉਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਰਡ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਟਰ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਆ, ਅਲਫਾਬੈਟ ਸੇਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਲਫਾਬੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡਿਵਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। 2 ਲੈਟਰ ਆ, ਸੋ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 120 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ? 2। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? 60 ਵੇਜ਼ ਬਣਨਗੇ। ਬਣਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ? 120, ਬਟ ਬਣਨਗੇ ਕਿੰਨੇ? 60। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੈਟਰ ਆ ਪਿੰਕੀ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਰਿਪੀਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਦੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ 1-2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੋਰ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜੀਓ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵਰਡ ਅਗੇਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਆਫ 5 ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਲੈਟਰਸ ਆਫ 9 ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਆ, ਅਗਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵਰਡਸ ਆਫ 9 ਲੈਟਰ ਵਰਡ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਰਮਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, PARSHOTAM ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ਹੋ ਜਾਊਗੇ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਆ ਉਹਨੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦੱਸੋ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਲੈਟਰ ਕੋਈ ਰਿਪੀਟ ਹੈਗਾ 1 2 ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ, 2 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਸੇਮ ਲੈਟਰ ਮੇਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। 9 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਥੱਲੇ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 2 ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਟਰ ਸਾਡਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਆਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਾਡਾ n-1 ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, NCR ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ R ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਕਿ NCR ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, n-R, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਊਂਗਾ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਆਊਗੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ n ਬਰਾਬਰ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ 9 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੱਕ ਖੋਲੋ ਤੇ ਆਹ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਤੇ, ਸਲਾਈਡ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਣ ਦਾ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਲੈਟਰ ਆ ਅਪੋਨ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 7 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 540, ਮਤਲਬ 50 40, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 0 320 ਆ ਜਾਂਦਾ, 8 5 40 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 9 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀਤਾ ਸੀ 9 ਦੂਣੀ 18, 1 9 ਤੀਆ 27, 1 28 2, ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ 9 ਚੌਕਾ 36, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਟਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਆਹ ਅਗੇਨ ਵਰਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵਰਡਸ ਆਫ 5 ਲੈਟਰ, ਹੁਣ 5 ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਆਉਣਗੇ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਂ A ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ 2 ਟਾਈਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ A ਦਾ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ 60 ਵੇਜ਼ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉੜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਅਗਰ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ,
ਹੁਣ ਆ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ 5 ਲੈਟਰ ਆਫ ਵਰਡ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਰਮਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਵਰਡ ਗੁਲਾਬ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਵੇ ਦੈਟ ਆਲ ਵਾਵਲਸ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਵਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ 1 2 3 4 5 ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ, ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 120 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਟ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਵੇ ਦੈਟ ਆਲ ਦਾ ਵਾਵਲਸ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਵਲਸ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗੁਲਾਬ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਵਾਵਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਯੂ ਆ ਤੇ ਏ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਐਲ ਤੇ ਵੀ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਟਰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ ਐਲ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਐਲ ਬੀ ਏ ਯੂ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਪੜਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਵਲਸ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਵਲਸ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਵਲ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਯੂ ਏ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਯੂ ਏ ਇਕੱਠਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਲੈਟਰਸ ਰੋਟੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਲੈਟਰ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਲੈਟਰ ਬਣੂਗਾ, ਨਵਾਂ ਲੈਟਰ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਜੀ ਐਲ ਬੀ, ਹੁਣ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਲ ਗਈ, ਐਲ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਐਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? 3 ਲੈਟਰ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 3 ਲੈਟਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਫੇ ਕੀ ਆ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਐਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ 3 ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ? 3 ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਆ। ਬਟ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਕਸ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਮਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ 2 ਹਿੱਸੇ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੈਟਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਕਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਵ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਲੈਟਰ ਕਿੰਨੇ ਮੂਵ ਹੋਏ ਸਾਡੇ? ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ 3 ਹੋ ਗਏ, ਚੌਥਾ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 4 ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟਵਿਸਟ ਹੋਰ। ਕਿਹੜਾ ਟਵਿਸਟ? ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯੂ ਏ ਇਕੱਠਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ 2 3 ਤੇ ਆ ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਚੌਥਾ ਲੈਟਰ ਇਕੱਠਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 3 ਤੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਇਹ ਐਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵਾਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਨਾ, ਵਾਵਲ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 1 2 3 ਤੇ ਆਹ 4 ਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ, 4 ਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਟ 4 ਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਤੇ ਯੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਤੇ ਯੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਤੇ ਵਾਵਲ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੂਵ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਚੌਥਾ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤਾਂ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਏ ਤੇ ਯੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਣਗੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਣਗੇ ਤਾਂ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋਰ ਹੋਏ ਨਾ। ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਆ, ਆਲ ਦਾ ਵਾਵਲ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ, ਵਾਵਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੀ
LBAU ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ 1 2 3 ਤੇ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਆ ਜਦ ਕਿ 4 ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬਟ AU ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ 4 ਤਾਂ ਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ 2 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰੂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਪੱਕਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ 24 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 24 ਗੁਣਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 48 ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀਗੇ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 24 ਆਇਆ ਸੀਗਾ 24 ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 24 ਲੈਟਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬਣਨਗੇ 24 ਲੈਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਬਣ ਗਏ ਜਿੱਥੇ UA ਇਕੱਠੇ ਆ ਤਾਂ 24 ਲੈਟਰ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਬਣਨਗੇ ਜਿੱਥੇ AU ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਕਿੱਥੇ UA ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਣੂਗੇ ਜਿੱਥੇ AU ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਗੇ 24 ਇਹ ਬਣਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 24 ਉਹ ਬਣੇ ਤਾਂ 24 ਉਹ ਬਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਤੇ ਇਨਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪਲੱਸ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ 2 ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਲੈਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 24 ਤਾਂ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 24 ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 4 ਉਹ ਘੁੰਮਣਗੇ ਜਿੱਥੇ UA ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 4 ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮਣਗੇ ਜਿੱਥੇ AU ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤਾਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਘੁੰਮੇ ਰਹੇ ਆ ਚੌਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਵਲ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੋਗੀ ਤਾਂ 24 ਤੇ 24 48 ਵੇਜ਼ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚਾਰੇ ਘੁੰਮਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਸੀਗਾ ਹੱਲੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਤੀਸਰੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੈਟਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲ ਸਾਡੇ ਉਸ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਆ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਪੱਕਾ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ ਬਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਅਤ ਨਾ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਅਗਰ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਉਨੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵੋਵਲ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੋਵਲ ਇਕੱਠੇ ਅਗਰ ਹੋਣਗੇ 5 ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਖਰੇ ਘੁੰਮਣਗੇ ਚੌਥਾ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਣਗੇ ਤੇ ਉਹ 24 ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ 24 ਉਹ ਬਣਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 48 ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੋਵਲ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲਾਣ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ AI ਲੈ ਲਿਓ UA ਲਿਖ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਲਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ AA ਜਾਂ EE ਜਾਂ II ਜਾਂ OO ਜਾਂ UU ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਫਰਦਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ